아침 저녁으로 쌀쌀한 11월입니다. 라디오 서울과 함께 언제나 여유와 따뜻함을 가지시길 바랍니다. 시범 프리웨이가 예상보다 더 빠른 어제 오후 폐쇄 일주일 만에 재개통했습니다. 재개통됐지만 공사는 진행 중이며 과적 차량 통행은 여전히 불가합니다. 한편 캘리포니아 소방당국은 10번 프리웨이 방화 용의자 사진을 공개하면서 공개 수배에 나섰습니다. 코리아타임즈 미디어 그룹이 주최한 코리아타임즈 뮤직 페스티벌 제1회 K-팝 커버 컨테스트 결승이 한인타운에서 성황리에 개최됐습니다. 이번 코리안 타임스 뮤직 페스티벌은 전 세계 곳곳에서 천여 명이 출전했고 지난 넉 달 동안 예선을 거쳐 지난 토요일 최종 11개 팀이 결선을 치른 것입니다. 우승은 애프터다크 팀이 차지했습니다. 제너럴 모터스 GM의 매니저로 일하던 얼바인의 한 남성이 수백만 달러 뇌물을 수수한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. LA 카운티 정부가 코로나 팬데믹 영향으로 렌트비를 받지 못한 소규모 랜로드들에게 유닛당 최대 3만 달러 지원금을 주는 프로그램을 시행합니다. 내년 대선에서 바이든 대통령이 현직 대통령으로선 이례적으로 주요 여론조사에서 상대방 유력 후보에게 모두 밀리는 일이 벌어지고 있습니다. 한편 론 디센티스 플로리다 주지사는 공화당 내 경선에서 독주 체제를 굳힌 트럼프 전 대통령에 대해 당선 가능성이 작은 매우 위험한 후보라면서 취임 첫날 바로 레임덕에 빠질 것이라고 공격하기도 했습니다. 미국 경제가 연착륙 희망을 갖게 된 데에는 공급 증가가 인플레이션을 낮추고 결국 연방준비제도의 금리 인상 압력도 완화했다는 분석입니다. 지미 카터 전 대통령 부인인 로잘린 여사가 별세했습니다. 이제 카터 전 대통령은 77년간 해로한 동반자 없이 인생의 마지막 장을 맞이하게 됐습니다. 인공지능 챗봇 챗 GPT 개발사인 오픈 AI 성공을 이끌었던 샘 올트먼이 최고 경영자로 복귀하지 않기로 결정했습니다. 주요 광고주 기업이 일론 머스크의 소셜미디어 X 플랫폼에서 줄줄이 광고를 끊으면서 현재 X 평판이 큰 타격을 입고 있습니다. 이스라엘군이 최근 가자지구 지상전 과정에서 하마스 대원을 100명 이상 생포해 신문 중이라고 밝혔습니다. 이런 가운데 알시파 병원 환자들을 다른 곳으로 이송하는 작업도 한창입니다. 극심한 경제난에 시달리는 아르헨티나 대선에서 구구파인 하비에르 밀레이가 당선됐습니다. 연 140%가 넘는 인플레이션과 또 빈곤에 지쳐있는 바닥 민심이 결국은 변화를 선택했다는 분석입니다. 국민의힘 이준석 전 대표가 윤석열 대통령이 변화를 보이지 않으면 다음 달 신당 창당에 나서겠다는 뜻을 공개적으로 밝혔습니다. 한동훈 법무부 장관의 내년 총선 등판설은 조금씩 힘을 얻고 있습니다. 이런 가운데 더불어민주당 내에서도 비주류 의원 모임이 활동의 폭을 넓히면서 정치권 이합 집산이 본격화되는 것 아니냐는 관측이 나오고 있습니다. LA 램스가 시애틀과의 경기에서 17대 16으로 승리했습니다. LA 차저스는 그린베이 원정 경기에서 20대 23으로 패했습니다. 스폰서가 없는 양희영 선수가 HB LPGA 투어 시즌 마지막 대회인 CME 그룹 투어 챔피언십에서 우승을 했습니다. 4년 9개월 만에 정상에 오르면서 우승 상금으로 200만 달러 잭팟을 터뜨렸습니다. 오늘 뉴욕 증시는 상승 출발하고 있습니다. 원달러 환율은 1291.6원으로 마감했습니다. 남가주는 오늘 맑고 건조하겠고 일부 지역에는 강풍이 불겠습니다. LA 한인타운의 낮 최고 기온은 74도 예상됩니다. 이 시간 주요 뉴스는 하늘위 호텔 세계 최대 항공기 아시아나항공 A380에서 차별화된 서비스를 만나보세요. 고국까지 편안하고 안전하게 모시는 아시아나항공 제공입니다. 여러분 안녕하십니까? 김윤정입니다. 안녕하십니까? 유지승입니다. 2023년 11월 20일 월요일 라디오 서울 모닝 뉴스 2부입니다. (10번) 프리웨이가 재개통됐습니다. 잠시 KTLA 연결해 보겠습니다. Night, and they'll be for very short periods of time. We'll get that Alameda ramp open as quickly as possible. It's currently closed. It will not be open tomorrow. Lawrence between 10th and 14th Street will need a little bit more time to open up as well. We're mindful of the importance, the imperative of opening up those corridors, particularly for local businesses in the area. But this is a significant and a big day. And what was also significant and big in every way was the support of the federal administration. And I want to, before I introduce the Vice President, brag a little bit on Secretary of Transportation, Pete Buttigieg, who was on the phone within hours
of this original incident, to Mitch Landrieu, who was on the phone again this morning, checking in on this announcement, to Administrator Bott, who is once again here with us, who's been on the scene from the early days of this incident, who's been outstanding, to the President, who was in town talking about this just a few days ago and was on the phone well over a week ago checking in on this, and the Vice President, who's been checking in on a consistent and daily basis. You've heard that from Mayor Bass in their conversations, and we're just honored and privileged to have her here at this critical moment as well. Before, again, briefly introduce the Vice President, let me again brag on your mayor. It's all about partnership. It's all about making sure there's seamlessness in terms of the communication and the engagement. That's the only way these things work. And it would not have happened at the speed that it happened without her incredible support. And so on behalf of our team and Ann and my legal team, and yes, shout out to the lawyers that were incredibly instrumental in all of this, I just want to thank you, Madam Mayor, for your extraordinary leadership and support throughout this process. But again, 어제 오전에 this is 개빈 a 뉴섬 federal 주지사가 jurisdiction. 10번 프리웨이 위에서 기자회견을 하는 상황입니다. 어제 오전에 오늘 오후 개통할 수 있을 것 같다라는 이야기를 했는데 그 이야기를 기다리다 보니 이렇게 오랫동안 개빈 뉴섬 주지사의 기자회견 상황을 전해드렸습니다. 10번 프리웨이 일부 구간 재개통됐습니다. 캘리포니아 고속도로 순찰대와 개빈 뉴섬 주지사는 10번 프리웨이 양방향 다시 개통했다라고 밝혔습니다. 동쪽 방면은 오후 5시 36분, 서쪽 방면은 저녁 7시경 각각 재개통이 이루어졌습니다. 재개통이 됐지만 프리웨이 보수공사는 계속됩니다. 프리웨이가 재개통된 것은 당초 발표됐던 재개통 시기보다 일찍 이뤄진 것입니다. 개빈 뉴섬 주지사 사무실은 어젯밤에 성명을 내고 월요일 출근길 그리고 추수감사절 연휴 이전에 알라메다 스트릿과 이스LA 사이 고속도로 양방향 5개 차선 통행이 가능해져 LA 운전자들의 혼란을 줄일 수 있게 됐다라고 밝혔습니다. 하지만 보수공사는 몇 달에 걸쳐 지속되는 만큼 주민들은 주말 그리고 밤 시간대 일시적으로 프리웨이가 폐쇄될 예정이라는 점을 잊지 말아야 한다라고 뉴섬 주지사 사무실은 강조했습니다. 또 무거운 차량들, 컨테이너들, 과적 차량들은 프리웨이에 진입이 불가합니다. 이런 가운데 캘리포니아주 소방당국은 지난 토요일 방화로 추정되는 대형 화재로 이번 10번 프리웨이 폐쇄를 초래한 용의자에 대한 인상착의를 공개했습니다. 6피트의 키에 170에서 190파운드 체격의 이 남성 용의자는 30살에서 35살로 추정되고 있습니다. 검은 머리를 하고 있었고 검은색 후드티에 파란색 반바지, 회색 신발, 초록색 스카프를 착용하고 있는 이 사진을 공개한 것입니다. 또 오른쪽 무릎에는 보호대를 착용하고 어두운 색 백팩을 메고 있었습니다. 남성은 당시 왼쪽 다리에 화상을 입은 것으로 추정된다고 소방국은 덧붙이고 있습니다. 현재 이 남성 용의자 신원 확보에 어려움을 겪고 있다면서 소방당국은 주민들의 적극적인 제보를 당부하고 있습니다. 지난 토요일이었습니다. 코리아타임즈 미디어 그룹이 주최한 코리아타임즈 뮤직 페스티벌 제1회 K-팝 커버 컨테스트 결승이 지난 토요일 한인타운에서 성황리에 개최됐습니다. 이은 기자가 보도합니다. (18일) 한인타운에 위치한 EK 갤러리에서는 KTMMF 2023 K-팝 커버 콘테스트의 결선이 치러져 LA 한인사회를 K-팝 열풍으로 뜨겁게 달궜습니다. 미주와 유럽, 동남아, 남미 등 전세계 곳곳에서 천여 명이 출전해 지난 넉 달 동안 온라인과 메타버스상에서 치열한 1, 2차 예선을 거쳐 선정된 파이널리스트 11개 팀이 이날 결선에서 VIP로 초청된 라디오 서울 애청자들에게 잊지 못할 화려한 무대를 선보였습니다. 한국의 최유진, 일본의 ERZ, 인디아의 샤리아 바이드, 타일랜드의 태윈슬리 니옴테, 미국에서는 가리솔 가메즈, 미타마, 사스타즈, 애프터다크, 원티드, 엑스모원트, 티나즈가 차례로 노래와 춤솜씨를 뽐냈습니다. 이날 대회에서는 1등의 영예는 최근 미국 내 K-팝의 성지가 되어가고 있는 유타주에서 건너온 여성 7인조 커버팀 애프터다크가 라이즈의 게러기타 무대를 댄스 커버를 선보이며 수상했습니다. 젊고 역동적인 미국 젊은이들의 공연은 진화된 K-팝 커버의 멋진 작품이었다는 것이 심사위원들의 평이었습니다.
KTMM. Thank you so much for this opportunity. We're so proud of ourselves and proud of everyone who competed in the competition. 2등을 수상한 한국의 최유진 양은 11살로 참가자 중 유일한 한국인 후보였으며 최연사 후보자로 에스파의 세비지와 블랙핑크의 셧다운 무대의 댄스 커버를 선보였습니다. 최유진 양은 댄스 자체만으로 보면 최고의 기량과 뛰어난 표현력을 보여줬다는 심사위원들의 평가였습니다. 엄마가 넣었어요. 세비지랑 그다음에 셧다운 좋아요. 3등은 타일랜드계 청년인 테윈슬리 니옴테 씨가 수상했는데 그는 백아연의 우주를 건너 노래를 선보였습니다. 댄스가 아닌 보컬로 3등을 수상한 니옴테는 한인 못지않은 한국어 발성과 감성이 충만한 보컬로 심사위원들을 사로잡았습니다. I want to encourage them to, follow their dreams and keep on doing what they're doing because they're awesome and they should be heard. 인기상은 유타에서 온 6인조 팀 원티드로 이들은 P1 하모니의 사이렌 무대를 댄스를 커버해 무대를 한껏 달구며 흥을 돋궜습니다. 이들의 신나고 경쾌한 무대는 재기 넘치는 미국 젊은이들의 감성을 100% 전달했고 인기상 수상의 실감을 못하고 감격하여 눈물을 터뜨리는 모습에 참가자와 관객들이 진심으로 축하를 보내주었습니다. And we chose this song because we thought it was a really powerful concept and that it could showcase each different strengths that we have as a team and also the power. 1등에게는 상금 $2,000, 2등에게는 상금 $1,000, 3등은 $500, 인기상에는 한국 왕복 항공권 등이 수여되었습니다. 이날 LA 심사위원으로 참여한 데이원 엔터테인먼트의 리킴 대표는 전 세계에서 자비로 참가한 참가자들의 열정에 감동하여 최종 라운드에 올라온 수상자 전원에게 금일봉을 전달하며 참가자들을 격려했습니다. K-팝을 알리는데 너무 좋았고 또 우리 참가팀 11팀이 너무 열심히 이날 치러진 결선 무대에서 심사를 위해 멀리 한국에서 LA를 찾은 굴지의 엔터테인먼트 기획사 카카오 엔터테인먼트, 피네이션, 플레리스, 솔플러스의 캐스팅 디렉터들은 무대를 화려하게 달군 파이널리스트들의 실력과 그들의 진정성에 감탄했습니다. 이규범 카카오 엔터테인먼트 과장입니다. 오늘 친구들 너무 준비를 잘 해준 것 같고요. K-팝을 많이 사랑해줘서 너무. 노민미 피네이션 실장입니다. 일단은 전 세계적으로 K-팝이 인기가 있는 것 같아서 한국 사람으로서 너무 자랑스럽고 그리고 다들 좀 열심히 준비해 주신 것 같아가지고. 브라이언 전 라디오 서울과 한국 TV 대표입니다. 네, 오늘 그 K-팝이라는 그 주제를 가지고 전 세계에서 그 많은 팀들이 참가하셔서 열띤 경연을 벌였어요. 정말 너무 가슴 뿌듯하고. 결선에는 100여 명의 라디오 서울 애청자들이 VIP로 초청돼 전 세계에서 선발된 파이널리스트들의 재기 넘치는 K-팝 무대를 즐겼는데 전 세계인들의 K-팝 사랑을 실감하는 감동적인 자리였다고 입을 모았습니다. 저희가 페이스북에서 한국인 커뮤니티를 하는데 저희 이제 한국일보에서 東方神起が好きで K-POP が好きになりました私はその影響で 이날 인기상 수상자에게 부상으로 대한항공 왕복 항공권을 전달한 서종우 대한항공 미서부 지점장입니다. 분들 오신 나라도 딴 나라에서 오신 분도 계시고 다른 도시에서 오신 분들도 계시고 저런 열정들이 너무 아름답고 2023 K-팝 커버 콘테스트 결승 무대는 이날 라디오 서울 유튜브로도 생중계되었으며 유튜브에서 라디오 서울 1650을 치면 다시 볼 수 있습니다. 라디오 서울 뉴스 이은입니다. (11월 20일) 월요일 남가주의 날씨입니다. 오늘 남가주 지역 맑고 건조합니다. 그리고 다소 강한 바람이 불겠습니다. 특히 벨리를 비롯한 일부 지역에 현재 강풍 경보 발효돼 있습니다. 오늘 낮 기온은 예년겨울을 약간 웃돌고 화요일인 내일 오늘보다 5, 6도가량 더 높아지겠습니다. 수요일의 낮 기온도 평년 기온을 크게 웃돌면서 대부분 지역 수요일의 낮 최고 기온이 80도 내외까지 오르겠습니다. 하지만 다음 날 목요일인 땡스기빙 데이에는 전날보다 8, 9도가량 뚝 떨어져서 올해 추수감사절은 예년 기온을 보이겠습니다. LA 한인타운의 오늘 낮 최고 기온 74도, 밤 최저 기온은 53도, 오렌지 카운티 지역 79도, 53도, 벨리와 일란드 엠파이어 지역은 74도, 56도, 해안 지역은 73도, 57도로 예상됩니다.
끝으로 한국은 오늘 전국이 맑겠고 서울의 오늘 아침 최저기온 35도, 낮 최고 기온은 56도로 예상됩니다. 라디오 서울 모닝뉴스 2부 이 시간은 1250만 불 교통사고 최고 보상, 교통사고 전문 천재 변호사 리차드 호프만, 또 하나의 새로운 문이 열렸습니다. 한인은행 최초로 라스베가스에 진출한 오픈뱅크, 총 20억 달러의 승소, 크고 작은 교통사고와 상해, 브라이언 타필라와 시질러, 한인타운의 중심 올림픽가에서 한인금융의 새로운 역사가 시작됩니다. 올림픽 지점을 새롭게 오픈하는 US 메트로뱅크 공동 제공입니다. 라디오 서울 모닝뉴스 2부 이 시각 현재 프리웨이 교통 상황입니다. 10번 이스트 방향입니다. 라브레아 에비뉴로 내리는 지점 3종 추돌사고 있습니다. 405 노스 방향 하워드 휴즈 파크웨이로 내리는 지점엔 2종 추돌사고 있습니다. 101 노스 방향입니다. 헤이븐홀스트 에비뉴로 내리는 지점 중간 레인에 고장 차량 한 대 멈춰 있습니다. 참고하시고 안전운전하시기 바랍니다. 라디오 서울 모닝뉴스 함께하고 계십니다. LA 카운티 정부가 코로나 바이러스 팬데믹 영향으로 렌트비를 받지 못한 소규모 랜드로드들에게 유닛당 최대 3만 달러 지원금을 주는 프로그램을 시행합니다. 이번 프로그램은 LA 시정부 관할 지역을 제외한 LA 카운티 지역 소규모 랜드로드들을 대상으로 합니다. LA 카운티 소비자 및 비즈니스 보호국은 세입자의 렌트비 체납으로 인한 경제적 악영향을 완화하는 데 도움을 주고자 총 4,630만 달러 규모의 이 같은 구제 프로그램을 마련했다고 밝혔습니다. 12월 중순부터 온라인 포털에서 지원금을 신청할 수 있게 되며 현재 포털 사이트를 방문해 등록하면 온라인 신청이 시작될 때 이를 안내받을 수 있습니다. 이어 랜드로드들은 체납 렌트비에 대해서 유닛당 최대 3만 달러, 총 12만 달러까지 지원을 받을 수 있습니다. 연방법무부와 시민단체들이 불법 체류 청년 추방 유해 다카 프로그램에 대한 위헌 판결에 항소합니다. 최근 법무부와 시민단체들은 항소 의향서를 재판부에 제출했습니다. 지난 9월 연방법원 텍사스 지법이 내린 다카 프로그램에 대한 위헌 판결에 대해서 항소 절차를 밟기 시작한 것입니다. 한편 제5 순회 항소법원에서의 항소 절차는 수개월이 소요될 것으로 보입니다. 하지만 항소심에서 어떤 결과가 나오든 결국 이 소송은 연방대법원에서 최종 판가름 날 것으로 보이고 있습니다. 대법원의 경우 대법관 9명 가운데 6명이 보수 성향으로 분류돼 있어서 다카 앞날은 상당히 불투명하다는 분석입니다. 때문에 이민자 권익옹호단체들은 다카에 대해서 임시적 성격의 행정명령이 아닌 영구적 시행을 위한 입법 조치가 필요하다는 입장입니다. 연방의회에서 입법 절차를 밟지 않은 행정명령을 기반으로 하기 때문에 언제든 중단되거나 폐지될 수 있는 일시적인 구제책이라는 것입니다. 결국 두리머로 불리우는 불법 체류 청년들의 추방을 막고 영주권과 시민권을 부여하는 길을 부여하는 법이 만들어야 한다는 주장입니다. 하지만 연방의회에서 다카 수혜자 보호 법안은 여러 차례 추진됐음에도 불구하고 결국 입법에는 실패하는 상황이 반복되고 있는 실정입니다. 현재 연방인민국 서벤스국에 따르면 3월 말 기준으로 다카 수혜자는 전국에서 57만 8,680명으로 집계되고 있습니다. 제너럴 모터스 매니저로 일해왔던 얼바인의 한인 남성이 자동차 부품 계약을 성사시켜준 대가로 한국 업체로부터 수백만 달러의 뇌물을 수수한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 이 소식은 정윤호 기자가 보도합니다. 얼바인에 거주하는 48살의 소형남 씨, 미국명 브라이언 소 씨가 16일 한 건의 뇌물수수 공모 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 소 씨는 제너럴 모터스의 매니저로 근무하면서 북미 지역 GM 자동차 부품 공급 업무를 관장해 왔는데 지난 2015년에 한국 부품회사인 우명 MIT 측에 1억 달러 상당의 부품 하청 계약을 성사시켜주겠다며 그 대가로 500만 달러의 뇌물을 요구한 혐의입니다. 우명 MIT 업주는 브로커를 통해 당시 미시간에 거주하던 브라이언 소 씨에게 현금 100만 달러를 전달했습니다. 착수금조로 100만 달러를 착복한 소 씨는 우명 MIT가 부품 하청 계약을 따낼 수 있도록 다른 업체들의 계약 조건 정보를 우명 MIT 측에 제공했습니다.
소 씨는 제너럴 모터스 임원들이 우명 MIT에 하청을 주도록 권유했고 그 결과 우명 MIT가 계약을 따냈습니다. 우명 MIT의 업주는 계약을 성사시킨 소 씨에게 디트로이트의 한 식당에서 직접 현금 245만 달러를 추가로 건넸습니다. 국토안보부는 소 씨에게 뇌물로 전달된 현금 중에 319만 달러를 압류해 한국 정부에 되돌려줬습니다. 뇌물을 건넨 우명 MIT는 뇌물 공여 혐의로 한국의 사법당국으로부터 처벌을 받았습니다. 소 씨에 대한 선고 공판은 내년 5월 24일로 예정돼 있으며 최대 5년의 실형을 받을 수 있습니다. 라디오 서울 뉴스 정현호입니다. 이상 폭염이 덮친 브라질에서 세계적인 팝스타의 공연 도중에 관객 한 명이 숨지는 사고가 발생했습니다. KBS의 보도입니다. 공연장 앞에서 양산 하나에 의지한 채 입장을 기다리는 사람들. 더위에 지친 나머지 바닥에 주저앉아서 부채질을 하고 연신 물을 들이키기도 합니다. 세계적인 팝스타 테일러 스위프트의 브라질 콘서트를 보러 온 관객들인데요. 하지만 이날 예정됐던 두 번째 콘서트 결국 열리지 못했습니다. 전날 열렸던 첫 번째 콘서트 도중 20대 관객 한 명이 의식을 잃고 숨지는 사고가 발생하자 스위프트가 애도의 뜻을 표하며 이날 공연을 20일로 연기했기 때문입니다. 최근 브라질은 유례없는 봄철 폭염으로 몸살을 앓고 있는데요. 당시 약 6만 명이 운집한 공연장 내 체감 온도는 60도까지 치솟았다고 합니다. 하지만 공연 주최 측은 안전상의 이유로 생수병 반입을 금지했는데요. 이로 인해서 당시 관객 수천 명은 심각한 탈수 증상을 호소했고요. 스위프트가 관객들에게 물을 나눠달라며 공연을 중단하기까지 했습니다. 관객들은 극심한 폭염에도 불구하고 주최 측의 미흡한 조치가 사태를 악화시켰다고 주장했고요. 브라질 당국은 뒤늦게 다량의 열기에 노출되는 공연을 진행하는 업체는 반드시 무료 식수를 제공해야 한다며 관련 조치를 즉각 시행한다고 전했습니다. 한인을 비롯한 아시아계 여성들을 동원해 선출직 정치인과 변호사 등 사회 지도층을 대상으로 고급 매춘 조직, 매춘이 고급이란 게 있나요? 네. 아무튼 이 고급 매춘 조직을 운영해왔던 한인 일당 3명이 기소돼 파문이 일고 있는데 토렌스에 거주하는 60대 LA 한인 남성 제임스 리 씨가 이 조직의 실질적인 우두머리 역할을 한 것으로 밝혀졌습니다. 최근 매사추세츠주 우스터 연방지법은 보스턴 지역에 기반을 둔 매춘업소 네트워크 용의자 중 한 명인 제임스 리 씨를 재판이 진행될 때까지 구속하도록 명령했습니다. 나머지 용의자들인 케임브리지 거주 이하나 씨와 데햄에 거주하는 이준명 씨의 구속 심리는 오늘 수요일로 예정돼 있습니다. 연방검찰은 매춘 조직이 수년 동안 수백 명의 고객을 확보했을 것으로 추정하고 있습니다. 검찰은 또 제임스 리 씨와 관련된 것으로 추정되는 수십 개의 사업체를 통해 수백만 달러가 유통됐을 것으로 파악하고 이 중에는 코로나 바이러스 구호 자금 55만 달러 이상이 포함된 것으로도 알려졌습니다. 연방검찰은 우스터 연방지법에 제임스 리 씨에 대한 구속 연장 요청서를 제출했습니다. 이 요청서에 따르면 이들 일당은 2020년 7월부터 최근까지 매사추세츠주 케임브리지 및 워터타운, 버지니아주 페어팩스 및 타이슨스, 캘리포니아주 토렌스 등 미국 각지에 복수의 성매매 장소를 운영하며 한인 등 아시아계 여성들에게 성매매를 유도하고 강요한 혐의를 받고 있습니다. 조슈아 레비 연방검사 대행은 이들이 고급 아파트 단지를 임대해 매춘 장소로 사용하면서 성매매 여성들에게 항공편, 교통편 제공하고 매춘 장소에서 하루 숙박도 할 수 있도록 해주며 성매매 여성들을 끌어들였다고 밝혔습니다. 또 고객 중에는 시간당 최대 600달러 상당의 매춘 서비스 요금 외에 월 1000달러의 회비를 지불하는 정치인, 기업 임원, 의사, 군 장교, 변호사, 교수, 과학자 등이 다수 포함되어 있다고도 말했습니다. 제임스 리 씨에 대한 구속 연장 요청서에서 연방검찰은 용의자와 관련된 83개 사업체 네트워크를 확인했다며 이들 기업 중 이 씨와 관련된 15개 은행 기록과 그가 통제했을 것으로 보이는 다른 6개 은행 기록을 분석했습니다. 이 씨가 중요한 자금 출처 또는 수령자인 또 다른 68개 기업도 확인된 것으로 알려졌습니다. 제임스 리 씨가 살고 있는 토렌스 자택에서 수색 영장을 집행하는 과정에서 연방검찰은 최소 3개 이상의 사업체에 대한 증거도 추가로 발견했습니다.
2020년 이후 330만 달러 이상이 동일한 사업체를 통해 유통됐다고 연방검찰은 밝혔습니다. 내년도 미국 대선에서 재선을 노리는 조 바이든 대통령이 현직 대통령으로서는 이례적으로 현재 주요 언론 여론조사 결과 상대방의 유력 후보에게 모두 밀리는 사건이 벌어지고 있습니다. 바이든 대통령이 내년 11월 치러지는 대선에서 맞붙을 가능성이 가장 큰 공화당 후보는 도널드 트럼프 전 대통령입니다. CNN 방송에 따르면 CBS 뉴스와 CNN, 팍스 뉴스, 이 마켓델 로스쿨과 퀴니피악 대학 등 주요 5곳 최근 여론조사 결과 트럼프 전 대통령 지지율이 바이든 대통령을 2에서 4%포인트 차로 앞섰다는 것입니다. NBC 방송도 최근 미 전역 등록 유권자 1000명을 대상으로 한 여론조사 결과 바이든 대통령 지지율이 44%로 트럼프 전 대통령 46%에게 2%포인트 뒤졌다고 보도했습니다. 이처럼 비록 오차 범위 아니기는 하지만 현직 대통령이 주요 여론조사에서 경쟁자에게 모두 밀리는 것은 보기 드문 일로 꼽힙니다. 지난 80년간 미국 대선을 1년가량 앞둔 시점에서 대부분 여론조사에서는 현직 대통령이 평균적으로 10%포인트나 조금 넘는 차이로 앞섰습니다. 현재 정치 전문가들 사이에서는 트럼프 전 대통령이 비록 격차는 작지만 바이든 대통령에 대해 우위를 점한 최근의 여론조사 결과가 주목할 만하다는 평가를 하고 있습니다. 그리고 바이든 대통령의 고전을 놓고 민주당 내 분열을 이유로 드는 시각도 있습니다. 팔레스타인 무장정파 하마스와 전쟁하고 있는 이스라엘을 지지하는 바이든 대통령의 정책은 진보 성향 인사들로부터 비판을 받고 있기 때문입니다. 또 응답자의 55%는 미국에 대해 이스라엘 군사 지원을 지지했지만 민주당 지지자 절반 가까이 49%는 반대 입장을 밝혔습니다. 하지만 CNN 방송은 바이든 대통령이 진보적인 유권자들로부터 압도적인 지지를 받는다는 여론조사 결과를 볼 때 2년보다는 경제와 나이 문제가 트럼프 전 대통령에게 뒤처지는 이유로 볼 수 있다라고 분석합니다. 이 가운데 80세인 오늘로 81세가 된 바이든 대통령의 나이가 가장 큰 요인으로 꼽힌 것입니다. 트럼프 전 대통령의 나이는 77세로 대통령직 수행에 대한 거부감이 바이든 대통령보다는 훨씬 적은 편입니다. 트럼프 전 대통령이 내년 대선에서 승리할 수 있다는 관측이 제기되면서 지구촌이 긴장하고 있습니다. 내년 대선을 노리는 트럼프 전 대통령은 내가 여러분의 복수라며 지지층을 자극하는 발언을 쏟아내고 있습니다. 트럼프 전 대통령이 내년에 당선되면 사법당국을 이용해 자신의 정적을 수사할 수 있다고 말하는 등 정치 보복을 시사하고 있습니다. 힐러리 클린턴은 ABC 뉴스 토크쇼에 출연해 트럼프 전 대통령이 백악관에 복귀하는 것과 관련해 우리나라의 종말이 될 것이다 라고 말하기도 했습니다. 영국의 이코노미스트는 트럼프 전 대통령이 2024년 전 세계의 가장 큰 위험 요인으로 떠오르고 있다고 진단했습니다. 트럼프 전 대통령이 재임 기간 자국만의 이익을 중시하는 경제 외교 정책을 편 탓입니다. 리처드 하먼 외교협회 회장은 바이든 대통령이 대외 정책을 미국 우선주의에서 동맹 우선주의로 바꿨다고 평가했는데 트럼프 전 대통령이 다시 백악관에 입성하면 다시 미국 우선주의로 이를 되돌릴 것을 전망했습니다. 오커스, 미국, 영국, 호주의 안보동맹, 쿼드, 미국, 일본, 호주, 인도의 안보동맹 등 바이든 행정부가 맺은 안보협정을 모두 철회할 가능성도 있습니다. 이코노머스트지는 트럼프 전 대통령은 미국이 유럽의 생명과 재산을 할애하는 것은 나쁜 거래라고 판단한다며 그는 러시아와 우크라이나의 전쟁을 하루 만에 끝내고 북대서양 조약기구 나토를 파괴하겠다고 위협하고 있다라고 짚었습니다. 또 미국이 우크라이나 지원에서 발을 뺄 경우 푸틴 러시아 대통령이 몰도바 등 옛 소비에트 연방 일원을 공격할 동기를 갖게 될 것이라고 예상했습니다. 아울러 한국과 일본의 경우 트럼프 전 대통령이 재선 시 동맹국 편에 서지 않는다는 계산이 서면 핵무기를 보유할 수도 있다라는 지적이 나왔습니다. 트럼프식 보호주의 본능도 다시 꿈틀댈 것으로 전망됩니다. 트럼프 전 대통령은 내년 재선에 성공하면 모든 수입품에 지금보다 3배 이상 높은 10%의 보편적 기본 관세를 부과하는 방안을 참모들과 논의하고 있는 중입니다. 이 밖에 기후변화를 늦추기 위한 바이든 현 행정부의 의제도 다시 쓰레기통에 쳐넣을 것이라고 텔레그래프는 관측하기도 했습니다.
영국의 이코노미스트지는 트럼프 전 대통령이 내년 대선에서 승리할 경우 권력에 대한 그의 파괴적인 본능을 확인시켜 줄 것이라며 2024년 세계의 운명은 미국 유권자들의 투표에 달려있다라고 내다봤습니다. 세계에서 볼 땐 그렇습니다. 또 미국 유권자들 볼 땐 전혀 다르죠. 미국 우선주의를 원하는 유권자들이 많아지고 있다는 증거도 여기저기서 나오고 있습니다. 지미 카터 전 대통령의 부인인 로잘린 여사가 향년 96살의 나이로 별세했습니다. 국정에도 적극적인 목소리를 내면서 공동 대통령으로 불릴 만큼 영향력을 행사한 바 있습니다. 가난과 질병 퇴치에 앞장서면서 강철 목련과도 같았던 로잘린 여사의 삶을 KBS가 전해드립니다. 미국 조지아주 작은 마을 플레인스. 동네 오빠 지미 카터와 만난 로잘린은 18살에 신부가 됩니다. 남편이 민주당 대선 후보가 되자 미 전역을 누비며 유세를 펼쳐 강철 목련이란 별명을 얻게 됩니다. The next president of the United States, my husband, Jimmy Carter. I, Jimmy Carter, do solemnly swear. 마침내 미국 39대 대통령 당선. 영부인으로서 로잘린의 행보는 사뭇 달랐습니다. 백악관에 전용 사무실을 꾸린 최초의 퍼스트레이디. 대통령 특사로 남미를 순방하고 내각 회의에도 동참했습니다. It's always Rosalynn to whom I turn for the primary advice and we make the decisions together. 한미 관계가 최악으로 치닫던 시기 방한했을 땐 유경수 여사의 묘소를 찾기도 했습니다. 공동 대통령이라 불리며 과도한 영향력에 비판받기도 했지만 로잘린이 특히 목소리를 높인 건 정신질환 문제였습니다. 퇴임 뒤 집짓기 봉사에 나선 부부는 인권운동에 헌신했고 카터 전 대통령은 노벨 평화상을 받기도 했습니다. 치매와 피부암으로 최근 호스피스 돌봄을 받아온 부부는 부인 로잘린이 먼저 영면에 들며 77년 결혼 생활의 마지막 장을 덮게 됐습니다. I didn't think I would ever get married. And then along came Jimmy Carter and my life's been an adventure ever since. Thank you. I love you. 99살의 카터 전 대통령은 내가 이룬 모든 것의 파트너였다며 홀로 남은 슬픔을 전했고 미국 언론들은 강철 목련이 졌다며 남달랐던 영부인의 삶을 추모했습니다. KBS 뉴스 양민효입니다. 미국 경제가 연착륙 희망을 갖게 된 것은 노동시장 참여자가 늘고 생산성이 향상되는 데 따른 공급 측면의 증가가 톡톡히 역할을 했다고 월스트리트저널이 보도했습니다. 강한 성장세가 물가 상승을 견인할 것이란 우려에도 불구하고 공급 증가가 인플레이션을 낮추고 결국 연준의 금리 인상 압력도 완화했다는 것입니다. 제롬 파월 연준 의장은 이번 달 더 강력한 성장이 높은 물가로 이어지는 것에 대해서 꼭 걱정할 필요가 없다라고 말해서 중요한 변화를 예고하고 있습니다. 파월 의장은 올 여름만 해도 성장률이 연율 4.9%까지 치솟으면 물가 압력을 가속할 것이라는 의견을 내놓은 바 있습니다. 고금리 환경에도 미국이 높은 성장률을 구가한 데에는 공급상의 병목 현상이 완화한 것과 함께 일하려는 사람들과 생산성이 늘어나면서 성장 잠재력이 일시적으로 상승한 데 따른 것으로 봤기 때문이라는 게 월스트리트저널의 설명입니다. 이번 분기의 둔화 가능성이 크지만 성장은 여전히 상당히 견고하며 인플레이션과 임금 상승률은 계속 둔화하고 있습니다. 친환경차에 보조금을 지급하고 있는 미국의 인플레이션 감축법 IRA 등의 영향으로 한국을 비롯 아시아와 유럽 지역의 자동차 수출이 늘고 있습니다. 이 같은 수출 증가는 글로벌 경기 둔화로 인해 다른 산업 분야 수출이 고전하고 있는 가운데 나온 것이어서 더욱더 주목됩니다. 독일의 승용차 수출 규모는 올해 1월부터 10월까지 총 260만 대로 지난해 같은 기간을 비교할 때 22% 증가했습니다. 또한 옥스포드 이코노믹스가 집계한 자료 결과 올해 3분기 중국의 자동차 수출액은 2021년 월 평균 수출과 비교해서 71%나 늘어났습니다. 그리고 같은 기간에 한국은 36%, 일본 18%, 태국은 13%의 증가율을 나타냈습니다. 반면 자동차를 제외하고 볼 때 이들 아시아 4개 나라의 수출은 같은 기간 54% 감소했습니다. 유럽과 아시아 지역의 자동차 주요 제조국가의 자동차 수출 증가는 자동차 최대 수입 국가인 미국의 친환경차 보조금 정책에 영향을 받은 것이라고 월스트리트저널은 분석했습니다.
현대자동차와 기아자동차가 브레이크액 누출과 관련한 대규모 리콜에 대해서 교통당국의 조사를 받게 됐습니다. 도로교통안전국은 화재로 이어질 수 있는 브레이크액 누출과 관련해 현대차와 기아의 수년간의 리콜에 대해 조사에 착수했다라고 밝혔습니다. 도로교통안전국은 현대차와 기아의 리콜 결정 시기가 적절했는지 보고 요건을 준수했는지 여부를 평가하기 위해 감사 질의를 시작했다고 설명했습니다. 또 각각의 리콜에 대한 구체적 내용과 함께 현대차와 기아가 내놓은 해결 방안이 적절한지 등도 파악할 예정입니다. 현대 기아차가 브레이크액 누출과 관련해 실시한 리콜은 2016년부터 총 16차례에 달합니다. 해당 차량은 총 640만 대입니다. 브레이크액 누출에 따른 합선으로 차량이 주차돼 있거나 주행 중일 때 엔진 부품 화재가 발생할 수 있다고 현대 기아차는 리콜 이유를 설명한 바 있습니다. 라디오솔 모닝뉴스 스포츠 소식입니다. 스포츠 소식은 전문가가 추천하는 이민법과 가정법 전문 제인정종합법률사무소 제공입니다. 지금 전화에는 최세영 스포츠 해설위원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 저는 이 양희영 선수 모자가 굉장히 인상적이더라고요. 이 스폰서 마크가 없어요. 스폰서 마크가 없고 스마일 마크만 딱 있어요. 그러니까 그 스폰서들이 아마도 우승 가능성이 없다라고 해서 그랬는지 스폰서가 안 붙었어요. 그런데 그런 상태에서도 우승을 했습니다. LPGA 최종전에서 지금 양희영 선수 우승했는데 막 울컥울컥 하더라고요. 소식 전해 주십시오. 그러면 본인은 뭐 은퇴 생각까지 했다고 그러는데요. LPGA 시즌 마지막 대회죠. CME 그룹 푸어 챔피언십이 이제 플로리다주 티브론 골프클럽에서 어제 막을 내렸는데요. 34세 한국의 양희영 선수가 4라운드에서 이글 1개와 버디 5개, 보기 1개로 6타를 줄였습니다. 자그마치. 그래서 합계 2피언드가 261타로 4년 9개월 만에 2위 그룹을 3타처럼 물리치면서 우승을 했습니다. 그래서 LPGA 통산 5승을 달성을 했는데요. 이 양희영 선수가 2019년 혼다 LPGA, 이것도 이제 미국이 아닌 외국적으로 열린 대회거든요. 그래서 미국 본토를 제외한 대회에서만 4번을 우승했어요. 그런데 본토에서 처음으로 우승을 했습니다. 그러니까 지난번 4승은 다 미국 밖에서 열린 거죠. 그렇죠. 미국에 처음으로 본토에서 열린 데서 우승하는 기쁨을 누리면서요. 상금도 LPGA 치고는 상당히 거액인 200만 달러를 받으면서 유종의 미를 거두었습니다. 그래서 한국 선수로는 이번 시즌 토탈 5번째 우승이 됐고요. 유해란 선수로서도 통산 5승을 기록을 했다. 2019년 대회 이후 첫 우승이니까 상당히 의미가 있다, 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 통산 5승 맞죠? 네, 통산 5승이죠. 통산 5승에 이 5승이 헷갈렸어요. 그리고 LPGA 한국 선수 통산 토탈 5승, 이렇게 금년도. 그러니까 2019년도에 15승을 했는데 뭐 코로나19로 여러 가지 일이 있었는지 모르겠습니다만은 결국은 금년 시즌은 5승으로 일단 LPGA 한국 선수 기록을 마감을 했습니다. 네. 좀 아쉬워요. 아쉽죠. 네, 보통 최소한 매년 10승 이상씩은 올렸었는데, 네. 그러니까 그만큼 우리가 못했다기보다는 우리나라 외에 지금 태국 선수, 다음에 프랑스의 베트남계 선수, 이런 선수들이 계속 치고 나오기 때문에 점점 LPGA 우승도 정말 어려운 그런 상황이 되고 있다, 이렇게 보면 될 것 같아요. 네. 그런 와중에서 신인왕은 또 한국 선수가 받았습니다. 그렇죠. 요거 4년 만에 찾아왔어요. 그래서 14번째 한국 선수로는 14번째 LP. 사실은 매년 신인왕은 한국 선수의 독차지였었잖아요. 박세리 이후에. 그러다가 4년 동안 계보를 잊지 못했었는데, 유해란 선수가 신인왕에 오르면서 일단 또 LPGA에서 내년도에 활약을 좀 기대해봐야 될 것 같은데, 어제 대회 끝으로 남자, 여자 골프 모두 다 겨울방학에 들어갔고, 내년 1월 초에 열리는 왕중왕전이죠. 마우이가 화제로서 상당히 어렵다 하는데, 이렇게 많이 대회가 제대로 열려서 다시 한번 관광 마우이가 됐으면 좋겠다는 생각이 드는데, 그때까지 겨울방학에 들어갔다 하는 그런 소식입니다. 네. 자, 이제 LLM스로 넘어와 보겠습니다. LLM스 올 시즌은 크게 기대하는 사람들은 많이 없어요. 오히려 차저스를 기대를 많이 했는데 둘 다 성적 좋지 않은데 어제 램스는 일단 승리를 했네요. 승리도 참 어찌 보면 억지로 승리했어요. 네. 제가 사실은 어저께 어느 분이 티켓을 해주셔가지고 구경을 갔었거든요. 솔파이스 때문에 갔었는데 관중도 생각보다 그렇게 많지 않아요. 빈자리가 많았고
얼마나 들어왔는지 모르겠는데 제가 볼 때 한 70%밖에 안 온 것 같아요. 그래서 LA 램스가 그래도 4쿼터에서 응원에 힘입어서 10점을 뽑아내면서 일단 그 17대 16으로 이제 승리를 눈앞에 두고 있었는데 시애틀 시옥스가 마지막 40야드 남겨놓고 불과 8초밖에 안 남았거든요. 거기서 만약에 그 필드골이 성공된다 하면 역전패를 당하는 그런 상황인데 40야드 정도밖에 안 되는 그 필드골을 키커가 실축을 했어요. 오른쪽으로 빗나가면서 램스는 1점 차 종료 3초 전 시옥스에 힘겹게 승리를 했다. 그래서 4승 6패가 됐고요. 시애틀 6승 4패인데 6승 4패. 그리고 이제 반대로 그린베이 원정길에 나선 LA 차저스 역시 시즌 10번째 경기에서 23대 20. 이것도 필드골 하나면 뒤집어질 수도 이제 뭐 동점으로 갈 수 있는 그런 상황이었는데 원정길에서 패하면서 돌아왔다 그래요. 차저스 그래서 역시 램스와 마찬가지로 지금 그렇게 썩 좋지는 않아서 지금 풋볼 열기가 조금은 가는데 뭐 트래픽이 그렇게 쉬우지 않더라고요. 그래서 이게 인기와 상반되는 트래픽이구나라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 차저스는 졌어요. 네, 차저스는 졌죠. 23대 20으로 졌죠. 네. 그래서 4승 6패가 됐어요. 자, 이제 레이커스 소식으로 넘어와 봐야 되겠는데요. 네, 뭐 간단하게 말씀드릴게요. NBA는 어제 그 LA 레이커스가 휴스턴 로켓츠를 홈으로 불러들였는데요. 초반부터 앞서거니 뒤쳐거니 뭐 계속 뒤치다거리다가요. 105대 104. 이것도 또 아주 1점 차예요. 네. 풋볼에서도 1점 차. 그래서 8승 6패를 기록을 했는데 스코어를 보면 이제 쭉 들여다보니까 르블론 제임스 37점, 앤서니 데이비스 27점. 이 두 선수가 사실은 그 60점 이상을 올리잖아요. 그런데 6위를 차지했는데 나머지 선수들의 점수들이 두 자릿수에 올라간 선수가 몇 없어요. 그러니까 이게 뭐냐면 너무 르브론 제임스와 그 앤서니 데이비스에 의존하는 그런 플레이가 되고 있어서 레이커스 팬들이 걱정을 하고 있어요. 사실은 팀 플레이가 좀 살아나서 골고루 득점을 해줘야 되거든요. 물론 스타 플레이어가 점수 많이 올리는 것도 중요하겠지만은 이렇게 전체 식스맨까지 모두 다 골고루 점수를 올려주는 그런 경기를 원하고 있는데 아직도 르브론 제임스에 의존하는 그런 레이커스를 볼 수가 있어서 조금은 좀 불안한 그런 마음을 감출 수가 없었습니다. 네. 네, 오늘도 다양한 스포츠 소식 대단히 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 최세영 스포츠 해설위원이었습니다. 라디오서울 모닝뉴스 함께하고 계십니다. 오늘 저희 모닝뉴스는 또 우연찮게도 연예뉴스를 시작해서 연예뉴스로 마무리를 해야 될 것 같습니다. 오늘 첫 번째 코리아타임즈 미디어그룹이 주최한 코리아타임즈 뮤직 페스티벌 제1회 K-팝 커버 컨테스트 관련 소식 전해드렸는데요. 마지막 소식은 3대 대중음악 시상식 중 하나죠. 올해 빌보드 시상식에서 BTS의 정국을 포함한 한국 내 가수들이 대거 수상의 영광을 안았습니다. 이 K-팝입니다. 그런데 다음 행사 때는 좀 달라요. 이 빌보드에서 상을 수상한 것, 올해 새로 생긴 K-팝 4개 부분을 싹쓸이한 것인데 K-팝 부분이니까 한국 가수들이 받는 게 맞죠. 다만 이 외의 주요 부문 수상은 불발됐습니다. 이 빌보드 시상식의 의미를 한번 짚어봅니다. KBS입니다. 온라인으로 공개된 2023 미국 빌보드 뮤직 어워즈. BTS 이름으로 6년 연속 트로피를 안았던 멤버 정국이 올해는 솔로 데뷔곡으로 톱 글로벌 K-팝 송을 수상했습니다. While working on Seven, I hope everyone could enjoy this track. So the fact that I won this category means a lot to me. 블랙핑크는 전 세계에서 180만 명을 동원했던 본 핑크 공연으로 빌보드 첫 수상의 영예를 안았습니다. 스트레이키즈와 신인 그룹 뉴진스도 각각 K-팝 부문 수상자의 이름을 올렸습니다. 모두 올해 신설된 K-팝 부문 수상이었습니다. 저희가 진짜 말도 안 되게 이렇게 정말 값진 상을 받게 됐습니다. 앞으로도 더 멋진 모습 많이 보여드리고 앞으로도 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 반면 K-팝 부문 바깥에서 상을 노렸던 피프티피프티와 BTS 지민 등 고배를 마셨습니다. 주요 수상에서 K-팝을 배제하기 위한 전략 아니냐는 주장이 나온 이유입니다. 하지만 대부분 전문가들은 오히려 빌보드에서 K-팝이 하나의 장르로 인정받은 긍정적 신호로 평가했습니다. 항상 방탄소년단 아니면 블랙핑크 아니면 싸이였는데 더 많은 아티스트와 더 많은 작품이 소개될 수 있는 장이 열렸다 이렇게 볼 수 있는 거죠.
다만 내년 그래미 시상식 후보에 우리나라 아티스트는 한 명도 이름을 올리지 못했습니다. 이 때문에 세계 시장을 향한 K-팝의 새로운 전략이 시급하다는 분석이 힘을 얻고 있습니다. KBS 뉴스 강푸른입니다. 2023년 11월 20일 월요일에 전해드린 라디오설 모닝뉴스 여기서 마치겠습니다. 지금까지 진행의 유지승, 김윤정이었습니다. 모닝뉴스 2부 이 시간은 1250만 불 교통사고 최고 보상, 교통사고 전문 천재 변호사 리차드 호프만, 또 하나의 새로운 문이 열렸습니다. 한인은행 최초로 라스베가스에 진출한 오픈뱅크, 총 20억 달러의 승소, 크고 작은 교통사고와 상해, 브라이언 타필라와 시질러, 한인타운의 중심 올림픽가에서 한인금융의 새로운 역사가 시작됩니다. 올림픽 지점을 새롭게 오픈하는 US 메트로뱅크 공동제공이었습니다. 잠시 후 9시에는 강혜신의 오늘의 미국이 방송됩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.